देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरेंद्रपाल सिंह। टकसाली बोली की कहावत है कि झग्गा चुक्या अपना ढिड नंगा होंदा, लेकिन हालात की त्रासदी ये भी होंदी है कि विश्लेषण दे विच वो विषय लैने पैंदे आ जिन्हां नूं तुसीं निजी तौर पर छूहना भी नहीं चाहुंदे। किसानी मुद्दों के उत्ते जिस तरीके नाल पंजाब ने देश की अगवाई की उन्होंने लैके सीना चौड़ा तो होंदा है, लेकिन अगे मुकाबला वड्डे सीने वाले अखवाउण वालियां नाल है। लेकिन जदों विचार धरावां भिड़दियां ने, विचार धरावां अंदर भिड़दियां ने अंदोलन के अंदरले बन्ने, ते वो भिड़न तो निज तक मुड़ जांदियां ने। तकलीफ हुंदी आ बंगे दे विच किसान रैली हुंदी आ शहीद आजम भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े मौके, और उत्थे रवायती सिंगर पंजाब दे बब्बू मान कहंदे आ कि एका गल इत्थों तोरनी, लेकिन वो ज्यों ही स्टेज तो उतर के जाते आ ते एक संयुक्त किसान मोर्चे के तर्जमान नूं कहना पैंदा है कि तुसीं पंडाल क्यों खाली कर गए हो। दूजे बन्ने अज पंजाब की सरजमी ते किसी पासे किसानी नूं लैके मार्च हो रहा, बिल्कुल तुसीं उहनूं सज्जे पक्षी जां खालसाई कह लैंदे हो। किधरे कोई महापंचायत हो रही है, किधरे तुसीं ये कहने हो कि खब्बे पक्षियां दा कामरेडां दा इकट्ठ है। हुण सवाल तो यह है कि जिन्हां नाल तुहाडा सीधा सामना है वो तो अपने विचार ते विचारधारा नूं लैके बड़े क्लीयर ने, बड़े साफ ने, और बकायदा अपनी कही हुई गल दा और विरोधियों वालों दिते जवाब दा बकायदा मुलांकन करते ने, सिर जोड़ के बैठते ने। प्रधानमंत्री ते उन्हां दी टीम ते उन्हां दे पिछे उन्हां दा विचार टैंक, थिंक टैंक, रणनीतिकार जिहड़े ने थिंक टैंक ने उन्हां दे, वो तो बड़े साफ साफ वेख रहे कि उन्होंने की करना है, और वो अपने एजेंडे नूं बिना झिझक लागू भी करी जा रहे, अगे वधी जा रहे ने। स्टेट दर स्टेट उन्होंने अपना आप क्लीयर करता है। असीं आ कि लड़न दा मादा ते विखाउने आ, जुरत भी पूरी है, लेकिन अखीर च लड़ ही आपस विच ही पैने। बिल्कुल कल चंडीगढ़ों छपदे पंजाबी दे वड्डे अखबार समूह दे एक अखबार ने, पंजाबी दे अखबार ने लिखिया कि पंजाबी नौजवानों नूं भगत सिंह आखिर आखदे की। मैनूं उहदे चों कुछ लाइनां जे मैं तुसीं मैनूं बोलण दी आग्या दो। जरूर। वो कहंदे भी पंजाब अपनियां बेमिसाल कुर्बानियां ते बलिदानां दे बावजूद राजसी तौर ते पछड़िया होया सूबा मन्निया जांदा है। किस लई? इस करके कि असीं एक योद्धियां दी कौम विचों तां हां, पर साडे विच जथेबंदी ते अनुशासन दी कमी आ। असीं जो कि पुरातन समय दी टैक्सला दी यूनीवर्सिटी ते माण करदे आ, अज सभ्याचार तो बिल्कुल कोरे बैठे आ ते सभ्याचार बनाउण लई उच्च कोटि दे ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ है ते अजिहा ਸਾਹਿਤ एक सांझी ते उन्नत बोली तो बगैर नहीं रचिया जा सकदा। अफसोस के साडे पास इन्हां चों कुछ भी नहीं। बिल्कुल असीं सिर्फ ते सिर्फ व्यंग करना जानदे आ, गाल कड्ढणी जानदे आ। मैं अपने आप नूं शामिल करके कहना कि साडा सिर्फ विवादित मुद्दिआं ते ध्यान रहिंदा है। सानूं जदों अज सरदार जी एक बड़ी खूबसूरत गल हुई है जिथों मैं तुहाडे शुरू करना चाहूँगा कि देश दे विच पंजाब ने अपना रूप दिखाता कि जे सानू साडी कल्चर नूं, साडी होंद नूं, साडी पछाण नूं छेड़ोगे ते असीं चुप नहीं बैठांगे। बिल्कुल दिल्ली दे बॉर्डर्स दे उत्ते जेड़ा तरीका दिखाया ते जेड़ी जुरत दिखाई उन्हें पंजाब नूं जींदे लोकां च रखिया। देखो तुहाडी गल बिल्कुल सही है कि संघर्ष शुरू हुंदा 26 नवंबर तो जी, नवंबर चले गया, दसंबर चले गया, 26 जनवरी तक पूरा जाहो जलाल तुहाडे सामने आ जी। जिहनूं कागजी लफ्ज़ां च कहो जां चैनलों की भाषा च कहो कि पूरी दिल्ली हिल गई जी। उहदे तो बाद जिहड़ा समा आउंदा आ, चाहे वो फरवरी लंघ गई है तुहाडे सामने, मार्च लंघ गई है, जिहड़े दिल्ली हिलाउण दे सी वो आप अंदरों हिले पे जी। तुहाडी गल सुणो, खब्बे पक्षी ने विचारधारा उन्हां दी मुबारक, उन्होंने मजबूत विचारधारा होएगी, उन्होंने भी क्रांति लियांदी है। सब कुछ अपने हर एक दा अपना योगदान है। जिथे किसी का दा लगा, जिथे किसी को ताकत आई, उन्हें अपना जाहो जलाल दिखाया। सज्जे पक्षी आ गए, पंथक आ गए, फिर पंथकां दे विच वो लोग आ गए जिहड़े कहंदे असीं ते वाकई ही शहीदां दीआं जथेबंदियां दे पैरोकार। हुण
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਿਆਲੀ ਫਲਸਫੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਤੇ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਈ ਆ ਸਥਿਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿਣਗ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲਦੇ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 31 ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ 31 ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਕਰ ਬੇਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਧਿਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਭਾ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਅੱਗੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ,
ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ, ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਰੀਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ 100-150 ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, 3 ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਦਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਆਈ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਫੜ, ਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ। ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੀਜੀ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਹਉਮੈ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੜਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਅਗਲੇ 20-25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ, 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਕਮ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਗਠ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਜੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਵਡਬਾ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਨਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਸ ਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ? ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿਰ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫੜੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰਾ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਡਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਫੋਟੋ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਚੋਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਓ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਕਿੱਤੇਕਾਰੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਿਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੋ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਸਰੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ, ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੌਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਰੋਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 20-30 ਸਾਲ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਿਪਤਾ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰ ਵੀ ਤੱਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਬਖੂਬੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਤੁਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।